کراچی میں سرد ہواؤں کا راج، سردی بڑھنے لگی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق شہر میں آلودگی کی شرح 197 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی چوتھے نمبر پر آ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد سے کراچی آنے والی پرواز کا مسافر انتقال کر گیا۔ مسافر حنین فاروق اپنے کزن کے ہمراہ اسلام آباد سے کراچی آیا تھا۔ مسافر کی موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی۔ وفاقی وزارت صحت کے ڈاکٹرز نے حنین کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ مسافر بلدیہ ٹاؤن مدینہ کالونی کا رہائشی تھا۔ پہلے تنخواہیں پھر کلاسیں، جامعہ اردو کے اساتذہ نے تدریسی عمل روک دیا۔ 4 روز سے سراپا احتجاج، اساتذہ کا تنخواہوں میں تاخیر کا شکوہ، کہا 6 مہینے بعد بھی صرف 35% تنخواہ دی گئی۔ لیاری نرسنگ کالج کی سابق پرنسپل شبانہ کی منمانیاں، طلبہ کے لیے نرسنگ کالج کے دروازے بند کر دیے گئے۔ جماعت اسلامی کے عبدالرشید طلبہ کو داخل کرانے جنرل اسپتال جا پہنچے۔ سابق پرنسپل نے ایم پی اے کی موجودگی میں کالج کے دروازے پر تالا لگا دیا۔ ڈاکٹر ارشاد کو نئے پرنسپل کا چارج نہ دینے پر طلبہ کا احتجاج، شدید نعرے بازی۔ دھکم پیل میں 2 طلبہ زخمی بھی ہوئے۔ جماعت اسلامی کے رکن پھٹی قمیض پہنے سندھ اسمبلی پہنچ گئے۔ ایوان کی ایم پی اے عبدالرشید پر تشدد کی شدید مذمت۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہریوں کے قتل پر پولیس پر برس پڑے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے سندھ بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ سروس شروع کرنے کی نوید سنا دی۔ ایم پی اے عبدالرشید کے ساتھ اسپتال میں بدمزگی کا معاملہ، جماعت اسلامی کے کارکنوں کا تھانہ چاکیواڑہ کے سامنے دھرنا، نعرے بازی، مقدمہ درج کر کے حملہ آوروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ سندھ کابینہ میں رد و بدل، کاف لیگ کے طارق حسن محکمہ آرکائیو کے مشیر تعینات، سید پچل شاہ کو مذہبی امور، فراز لکھانی کو کامرس کا محکمہ دے دیا، عامر لون کو ویلفیئر آف کشمیر امور کا محکمہ الاٹ۔ چیف سیکریٹری سندھ نے وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ پولیس پبلک سیفٹی کمیشن کا سیکریٹریٹ ختم، دفاتر خصوصی معاون کو الاٹ۔ کراچی میں آٹا مہنگا، غریب کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ چکی کا آٹا 10 روپے مہنگا ہو کر 140 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ فائن آٹا 120 روپے سے بڑھ کر 130 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ چیئرمین ریٹیلرز ایسوسی ایشن نے ملبہ مالک پر ڈال دیا، کہا ملزمہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں بڑھا رہے ہیں، شہریوں کا آٹے کی بڑھتی قیمتوں کو لگام ڈالنے کا مطالبہ۔ بڑھتی مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے سبزیاں خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ پیاز کی سرکاری قیمت 180 روپے، مارکیٹ میں 240 روپے میں فروخت۔ ٹماٹر 80 روپے، لیمو 200 اور دیسی لیمو 240 روپے کلو میں دستیاب۔ لہسن ادرک 320 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا سرکاری قیمتوں پر اشیاء نہ ملنے کا شکوہ۔ شہر میں بجلی کی آنکھ مچولی سے کاروباری طبقہ پریشان۔ جیل روڈ آٹو اسپیئر پارٹس مارکیٹ میں دن بھر بجلی غائب رہنے لگی۔ جنریٹرز کے استعمال سے کاروباری لاگت بڑھ گئی کہ الیکٹرک کو کوئی پوچھنے والا نہیں، دکانداروں کا شکوہ۔ انتظامیہ کی غفلت، پھول مارکیٹ بھی مسائل کا گڑھ بن گئی۔ 3 ہچی میں پھول مارکیٹ کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، دکاندار ہر وقت ٹریفک جام ہونے سے پریشان۔ دکانداروں کی انتظامیہ سے مسائل حل کرنے کی اپیل۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام سست روی کا شکار، دھول اور مٹی سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ گرو مندر پر جاری ترقیاتی کام سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ فیڈرل بی ایریا میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس، عمل درآمد نہ کرنے پر ایس پی سی اے حکام کی سرزنش۔ 45 روز میں تعمیرات ختم کرنے کا حکم دیا تھا، بتائیں کیا ہوا؟ عدالت کا استفسار۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل جہانگیر کو توہین عدالت کا نوٹس جاری، عدالت کی ڈپٹی ڈائریکٹر ایس بی سی اے کو جیل بھیجنے کی بھی تنبیہ۔ سہراب گوڈ بسوں کی غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کا کیس، سروس روڈ گرین بیلٹ پر تجاوزات پر عدالت برہم۔ شہر میں بس اڈے قائم کرنے کی کون اجازت دیتا ہے؟ جسٹس ندیم اختر کے ریمارکس، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔
गवर्नर सिंध कामरान खान थिसोरी से पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। शहर कायद की तामीर और तरक्की के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध से सुई सदरन गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान मनियार की भी मुलाकात। शहरियों को गैस की बिला तातुल फ्राहमी, गैस प्रेशर को यकीनी बनाने और दीगर मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध से सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल, शहर कायद के तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इकदाम समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल। ज़राए ने मुस्तफ़ा कमाल के बाद फारूक सत्तार की मुलाकात अहम पेशरफ्त करार दे दी। अक़लियती अमूर के 3 अफसरान की सरकारी गाड़ियों पर सेक्रेटरी के काबिज होने का इंकशाफ। ग्रेड 19 के अफसर महेश लाल दोदानी ऑनलाइन बाइक सर्विस इस्तेमाल करने लगे। ग्रेड 18 के इंजीनियर ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करने लगे। अफसरान की सूबाई वजीर अक़लियती अमूर गियाचंद इसरानी को शिकायत। सुनवाई न होने पर तीनों अफसरान का एहतजाजन ओहदे छोड़ने का फैसला। 20 ग्रेड के 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले। नदीम मेमन स्पेशल सेक्रेटरी कॉलेज तालीम तैनात। तकर्रुर के मुंतज़िर बिलाल मेमन कमिश्नर हैदराबाद होंगे। निसार मेमन प्रोजेक्ट डायरेक्टर सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम तैनात। निसार मेमन को CEO सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। मुनव्वर अली महेसर सेक्रेटरी ज़कात और अशरा औकाफ और मजहबी अमूर होंगे। DG सकाफत और सियासत का इजाफी चार्ज भी मुनव्वर महेसर के सपुर्द किया गया है। आगा अब्दुर्रहीम को सेक्रेटरी समाजी तहफ़्फ़ुज़ तैनात कर दिया गया। वज़ीर आला ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को रैंक कर लगा दिए। ग्रेड 21 के मुनीर शेख, तारिक कुरैशी और खादम रिंद को रैंक लगाए गए। उस्मानी सदीकी, तनवीर ओझू, तारिक धारेजो और अताउल्ला चांडियो भी शामिल। सूबाई वज़ीर जाम अकराम, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस और सीनियर अफसरान की तकरीब में शिरकत। कराची पुलिस में तकर्रुर तबादले। सब इंस्पेक्टर असरार हुसैन SHO सिविल लाइन तैनात। सब इंस्पेक्टर अतीकुल्ला अफरीदी SHO आरामबाग। इंस्पेक्टर अशरफ अवान को SHO डिफेंस तैनात कर दिया गया। कराची में ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल। PTI रहनुमा खुर्रम शेरजमान की DIG ट्रैफिक से मुलाकात। शहर में ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, सड़कों पर गाड़ियों के ओवर चेकिंग का मसला संगीन है। ट्रैफिक सिग्नल्स की कमी के बायस सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। डॉलर की किल्लत ने ताजर, सनतकार, कारोबारी अफराद की नींदें उड़ा दी। चेयरमैन पाकिस्तान अप्रैल फोरम जावेद बलवानी कहते हैं, दरामदात, बरामदात और तरसीलात ज़र के लिए इंटरबैंक में रेट मुख्तलिफ होना होगा। डॉलर के मामले पर हंगामी बुनियादों पर अहम फैसले करना होंगे। जावेद बलवानी का हुकूमत को IMF से भी बात करने का मशवरा। डॉलर की किल्लत ताजर बरादरी के लिए मसाइल जन्म लेने लगे। सरपरस्त आला पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन शेख शफीक कहते हैं, माल ना मिलने से सनतों की पैदावार कम होने लगी। बिजली, गैस, खाम माल महंगा होने से पैदावारी लागत भी बढ़ने का शिकवा। उधर पापोश मार्केट के ताजर भी महंगाई से परेशान। जनरल सेक्रेटरी पापोश मार्केट तारिक कुरैशी की हुकूमत से ताजरों को रिलीफ फराहम करने की अपील। लीग का ईदगाह ग्राउंड में इनेकाद। क्रिकेट लीग में 16 टीमें इन एक्शन। किंग्स मेंस और नॉर्दर्न लायंस टूर्नामेंट के राउंड मुकाबले में मद्दे मुकाबल। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 50,000 रुपये से नवाजा जाएगा। कप्तान किंग्स मेंस वकास अहमद ने कहा, नौजवान टैलेंट सामने लाने के लिए ऐसी लीग इंतहाई जरूरी है। करंगी 5 नंबर राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी में गुजर प्रीमियर लीग में गुजर कम्युनिटी की 30 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट में एक दिन में 8 मैचेस खेले जाएंगे। प्रीमियर लीग में 20 टीमें KPK, बालाकोट और कराची से 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑर्गेनाइजर इकबाल का कहना था कि टूर्नामेंट कराने का मकसद खिलाड़ियों को खेल के लिए बेहतर मौके देना है। गुलजार हिजरी में सालाना महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। अल्लामा वकास हाशमी ने अपने खिताब से शुरका के दिलों को मुनव्वर किया। सना खान मुस्तफ़ा ने अकीदत व मोहब्बत से आकाए दो जहां की मदह सराई की। हज़रत ख्वाजा अयूब हसन शाह रहमतुल्लाह का 30वां उर्स मली हौज अल फलाह में 3 रोज़ा तकरीबात जारी।
پیر حضرت صوفی نعیم الحسن شاہ اور بارڈرلیس کی ٹیم ٹیلنٹ کی تلاش میں لیاری پہنچ گئی. نوجوانوں کی گلوکاری سکھائی. اسٹیفن سیڈ نے پاکستان کے لیے خصوصی گانا سب ساتھ ہیں گا کر سب کے دل جیت لیے. جرما بھائیوں کی بھی شاندار پرفارمنس. خوب داد سنی.